بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فنصحح النوايا لله عز وجل في الاشتغال بعلم الدين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, c'est-à-dire entraidez-vous pour la piété et l'obéissance à Allah, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on met devant attention Allah Ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on continue Inch'Allah Azza wa Jal dans l'explication de comment faire le Hajj avec les sunnah bi'idhnillah pour qu'on soit prêt Inch'Allah quand le Hajj commencera. ونصحح النوايا لله عز وجل حتى نكون مستعدين إن شاء الله نراجع معا ونكمل درسنا في كتب العلماء الفقهاء الذين شرحوا وصفوا كيفية الحج مع السنن والأدعية المذكورة الواردة في النصوص الشرعية مع البيان أنه لابد من العلماء الشخص وحده لا يستطيع أن يستنبط الأحكام إن لم يكن أهلا لذلك فلا بد من المجتهدين من الرجوع إلى العلماء إلى أهل العلم الذين تلقوا علم الدين من أسلافهم إلى أيام السلف الصالح. Et donc on ne peut pas se passer des savants, d'accord? Les savants, c'est eux qui ont fait le travail de déduire à partir des textes les lois, les sunnas, les choses importantes à savoir. Et donc si la personne n'a pas le niveau, elle revient au travail des savants, parce que la personne toute seule n'est pas capable de dire toute seule d'elle-même tous les sujets de la religion. Donc que Allah y fasse miséricorde de grands savants comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad Muhammad, l'imam Abu Hanifa et d'autres savants qui nous ont retransmis la religion à partir des paroles des salafs et du Coran et du Hadith, et qui avaient un niveau beaucoup plus que nous, et c'est grâce à eux qu'on comprend plus de la religion. Allah yarda an al-a'immat al-arba'a, l'imam Malik والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم من المجتهدين الذين لولاهم ما عرفنا كثيرا من الأحكام. وحتى بين الصحابة كان هناك مجتهدون. الاجتهاد ليس شيئا محدثا وليس شيئا بدعة، إنما كان موجودا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر الصديق كان مجتهدا، وكذلك عائشة أفقه نساء العالمين، كذلك عمر وعثمان وعلي وأبو بكر وأبو موسى الأشعري وابن عباس، وهكذا من بين 100,000 صحابي كان هناك 100 مجتهد تقريبا، بعضهم قال أقل من ذلك. فالرسول عليه السلام عندما أرسل معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، واليمن يبعد عن مكة والمدينة بمئات الكيلومترات، ما كان في إمكانهم أن دائما يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفتاء، لكن كان مجتهدين يجتهدان في المواضع التي لم يرد لهم نص، فكانوا يجيبون على حسب اجتهادهم. كذلك في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحد المجتهدين بين الصحابة اسمه وابصة ابن معبد. هذا سأل الرسول عليه السلام إذا كان في غياب الرسول ماذا يفعل إذا لم يسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتي في ذلك. فالرسول عليه السلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا استفتي قلبك ليس لأي مسلم من المسلمين،
إنما هذا للمجتهدين المجتهد الذي صار أهلا لذلك يحفظ آيات الأحكام في القرآن الكريم وهي 500 ويحفظ أحاديث الأحكام وهي كذلك 500 ويكون قوي القريحة أي شديد الذكاء وكذلك له باع طويل في أساليب اللغة العربية لابد أن يحفظ كلام العرب وأساليبهم حتى يفهم القرآن والسنة على وجههما وكذلك لابد أن يكون عدلا حتى يعمل باجتهاده فهؤلاء قلة ندرة نادرة بين المسلمين وهم أصحاب المذاهب ليس فقط الشافعي ومالك وأبو حنيفة حتى عمر بن العزيز الخليفة الراشد كان مجتهدا ولابد أن يبقى إلى آخر الدنيا مجتهدون فقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال لتلميذه قمير بن زياد لا تخلو الأرض بقائم لله بحججه أي لا تخلو الأرض من مجتهد إلى نهاية الدنيا لكن هم قلة. Donc l'ijtihad, ça existait à l'époque du prophète, quand le prophète il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Muraz ibn al-Jabal au Yémen ou d'autres compagnons dans des contrées lointaines, ils ne pouvaient pas tout le temps aller voir le prophète pour qu'il réponde à leurs questions dans des sujets qu'ils n'ont pas entendus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Comme c'était des savants mujtahid, ils cherchaient la réponse d'eux-mêmes à partir du Coran et du Hadith. Et il y avait un mujtahid aussi à l'époque du prophète qui s'appelait Wabisa ibn Ma'bad. Et lui, une fois, il est voir le prophèt et dit voilà, si je ne te trouve pas, qu'est-ce que je fais si jamais on me pose une question et je n'ai pas entendu de toi la réponse? Et donc, le prophète, salam, il a dit Istafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftawk. Ça veut dire demande à ton cœur, même si les gens te donnent leur avis, toi tu suis ce qu'il y a dans ton cœur. Ça, c'est pas pour le commun des musulmans. Ça, c'est un savant mujtahid qui était capable de déduire tout seul les lois du Coran et du Hadith. Et donc, le prophète, salam, il a dit si moi je ne suis pas là pour répondre à la question, toi, comme tu es un savant mujtahid, vas-tu prendre la réponse directement des textes. Wabis ibn Ma'bad, c'était pas n'importe qui parmi les compagnons, c'était un mujtahid. Abu Bakr, c'était un mujtahid. Omar ibn al-Khattab, c'était un mujtahid. Aïcha, qui est la plus savante femme de l'humanité, c'était une savante mujtahid également. Parmi 100 000 compagnons, il y avait environ 200 mujtahids. Et certains savants ont dit que c'était moins que cela. Bon, le mujtahid, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui mémorise toutes les ayats du Coran qui parlent des jugements, c'est 500 ayats. Également, il mémorise tous les hadiths qui parlent des jugements, c'est 500 hadiths. Également avec les chaînes de transmission, etc. Également, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est pratiquant, parce que sinon, pour comprendre de son école de jurisprudence, il faut qu'il soit quelqu'un qui est pratiquant, qui est dayin, comme on dit, qui est quelqu'un qui est digne de confiance dans le comportement, dans sa pratique de l'islam, etc. Également, le mujtahid, c'est nécessaire qu'il connaisse très bien la langue arabe littéraire qui était parlée à l'époque du prophète, parce que l'arabe du Coran et du Hadith, ce n'est pas le dialecte saoudien ou la langue arabe qui parle au Maghreb ou en Syrie ou en Jordanie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle le fusra, l'arabe littéraire, comme langue maternelle. Ce qu'on appelle saliqiyoun, ceux qui parlaient l'arabe, saliqa. Donc celui qui veut apprendre l'arabe qui était parlé à l'époque du prophète doit aller à l'école. Il doit étudier la grammaire, doit étudier la conjugaison, doit étudier la balagha, étudier les poésies arabes pour savoir c'est quoi, comment la rhétorique des arabes, comment ils parlaient à l'époque du prophète. Parce que le Coran, il n'est pas descendu en marocain, ni en algérien, ni en saoudien, ni en syrien. Il est descendu dans la langue arabe pure qui était parlée à l'époque du prophète, qui est beaucoup plus riche que l'arabe que les gens y parlent aujourd'hui. Donc si quelqu'un il veut bien comprendre le Coran et le Hadith, ce n'est pas suffisant qu'il parle l'arabe comme ça de la vie de tous les jours. Il faut qu'il mémorise les poésies arabes, les expressions que les arabes ils connaissaient et qui parlaient à leur époque. Et ça, si quelqu'un n'a pas fait des dizaines d'années d'études en langue arabe, il ne le connaît pas. Donc si le Coran, il va s'imaginer des choses parce qu'il va aborder le Coran avec l'arabe usuel que lui il connaît, mais il n'a pas le niveau. Le mujtahid, il maîtrise l'arabe littéraire. Comme al-Shafiri par exemple, qui lui il a grandi, il est né à Raza, mais après sa mère elle l'a déplacé et il a vécu parmi les Arabes. Il a appris par cœur leur poésie, la chaîne de transmission. Le mujtahid, il a une très grande connaissance en langue arabe. Il connaît les figures de style, les métonymies, les métaphores qui étaient connues chez les Arabes, les métonymies qui étaient connues chez les Arabes, ce qu'on appelle Anwar al-Majaz, Majaz al-Hadhaf, Majaz al-Aqli, al-Majaz al-Mulsal. الذي ليس له دراية بأساليب اللغة العربية يتحير عندما يقرأ القرآن قد يفهم شيئا وخلاف القرآن وهذا كما ورد رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. Si quelqu'un n'a pas bien appris la langue arabe, c'est possible qu'il dise le Coran, il comprend le contraire de la croyance du Coran. Ça, il y a un hadith qui est rapporté qui dit combien de gens ils récitent le Coran et le Coran il le maudit. C'est-à-dire qu'il récite, mais dans son cœur, il n'a pas la croyance de ce qui est marqué dans le Coran. لذلك لا يستغنى عن العلماء لا يستغنى عن هؤلاء المجتهدين الذين يفهمون النصوص أكثر منا.
وهم لهم أسانيد إلى الصحابة ويعرفون تفاسير الصحابة ويعرفون الأشياء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقوياء شديد الذكاء ويحفظون الآيات الأحكام ويحفظون أحاديث الأحكام ويحفظون مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. المجتهد لابد أن لا يخالف إجماعا، فإذا اجتهد في شيء لا يكون في شيء أجمع عليه من قبل، وكذلك لا يجتهد في شيء منصوص عليه، فلا بد أن يعلم كل هذه الأشياء. فالاجتهاد هو مرتبة عالية، هي المرتبة العليا بين العلماء. أصحاب المذاهب ليسوا أي أحد من المسلمين، وأكثر الناس اليوم لا يبلغون تلك المرتبة في العلم، فليسوا أهلا لاستنباط الأحكام من القرآن والحديث. Donc le mujtahid aussi également, il connaît tous les sujets de la religion sur lesquels les savants ont été unanimes. Et il connaît également les sujets sur lesquels les savants ils ont divergé. Et ça, c'est le plus haut niveau dans la science. C'est pas n'importe qui, il arrive comme ça, il peut déduire tout seul du Coran et du Hadith. Si toi, tu ne sais même pas les usages dans la langue arabe qui étaient pareils à l'époque du prophète, tu ne vas pas comprendre le Coran de la bonne manière. Par exemple, les Arabes, quand quelqu'un dit qu'il est généreux, qu'il donne beaucoup, ils disent Yaduhu mabsuta. Sa main, elle est ouverte, elle est tendue. حتى لو لم يكن له يد العرب يقولون للسخي الكريم يقولون يده مبسوطة ولا يقصدون بذلك أن له يد ولا أنها مبسوطة مفتوحة إنما يقصدون بذلك أنه كثير الجود وكثير العطاء. Par exemple, ils disent un tel de la main tendue, ça veut dire la main ouverte, c'est-à-dire qu'il est très généreux, il donne beaucoup, même si c'est un manchot, même s'il n'a pas de main. Ça, c'est ce qu'on appelle en français des expressions idiomatiques. Si quelqu'un il n'a pas appris qu'en langue arabe littéraire, dans la Jahiliya, il utilise cette expression-là pour dire que quelqu'un est généreux, il ne va pas comprendre, il va juste comprendre, bah lui il a la main qui est ouverte. Il ne comprend pas le sens figuré, parce qu'il n'a pas appris la langue arabe qui était par l'époque du prophète. كذلك السخي الذي يكرم ضيوفه العرب القدماء في الفصحى يقولون وكثير الرماد كثير الرمد الذي لم يتعلم أساليب اللغة العربية لا يفهم المعنى المقصود. في الرماد كثير في بيته، يعني من شأن المكرم لضيوفه أنه يشوي كثيرا اللحم للضيوف فيكثر في بيته الرماد. فبقي هذه السورة إذانا وبيانا وإخبارا أنه سخي ولو لم يشوي اللحم في بيته، فيقولون فلان كثير الرماد ويدون بذلك أنه فلان كريم يكرم ضيوفه. هذا من أساليب اللغة العربية، هذا من أنواع المجاز لو لم يكن في بيته رماد. Par exemple, les Arabes, ils disent, lui, il y a beaucoup de cendres chez lui. Beaucoup de cendres chez lui. Si tu n'as pas appris les expressions arabes qui étaient parlées à l'époque du prophète, alayhi salam, tu dis quoi, il ne fait pas le ménage chez lui, c'est quoi, pourquoi il y a de la cendre chez lui. Ça, c'est ce qu'on appelle en français une expression idiomatique. Si quelqu'un il est généreux envers ses invités, à l'époque du prophète, ou à l'époque même du prophète Ibrahim et d'autres prophètes, n'est-ce pas qu'ils égorgeaient des moutons, ou quand l'invité arrive, même si c'est un étranger, ils vont égorger un mouton pour l'honorer, etc. Donc si quelqu'un il reçoit beaucoup d'invités, il donne beaucoup à manger aux invités, bah, il fait cuire beaucoup de viande, donc il y aura beaucoup de cendres chez lui. Et l'image idiomatique, elle est restée. C'est-à-dire qu'après les Arabes, ils ont dit, bah, si quelqu'un est très généreux, ils disent, ah bah lui, il y a beaucoup de cendres chez lui, pour dire, même s'il n'y a pas de cendres chez lui, c'est juste pour dire qu'il est très généreux. المرأة مثلا يقولون هي نؤوم الصباح مثلا تنام كثيرا في الصباح. شخص إذا لم يتعلم أساليب اللغة العربية لا يفهم المعنى المقصود. معنى تلك المرأة لها خدم. ليس معنى تنام كثيرا في الصباح. لها خدم، لأنه من شأن الذي له خدم لا يخرج صباحا للسوق حتى يشتري أغراض. هذا يسمى أساليب اللغة العربية، أنواع المجاز والكناية وهذه الأمور. من لم يتعلم هذه الأشياء فهو جاهل باللغة العربية، ليس أهلا يفسر القرآن وليس أهلا يفسر الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج دراسة. ليس كل واحد كذا يتكلم بيحكي شوي من العربية يقول أنا عربي أقرأ العربية. حتى في هنا في السعودية أكثر الناس يكلموا بالعربية لا يعرف الفصحى، لا يعرف يتكلم، ونحن في بلاد العرب أكثرهم تكلمهم لا يفهمون أو لا يجيبون على شكل صحيح أو يخطئ في النحو أو يخطئ في الصرف. من أخطأ في الصرف والنحو كيف يكون أهلا يفسر الحديث ويفسر القرآن وهو لا يعرف كيف يشكل الكلمات؟ أما المجتهد لابد أن يكون قويا في النحو والصرف، حتى إن العلماء قالوا النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط
ولكن هذا في السليقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط الذي لم يتعلم النحو والصرف فحرام عليه أن يقرأ الحديث بغير تلق لأنه لا يضمن على نفسه أن يخطئ فيحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من شروط المجتهد وأكثر الناس اليوم في دول العرب ليس متمكنا في النحو والصرف فكيف هو سيفهم القرآن والحديث على وجهه وكيف يستنبط من القرآن والحديث أحكاما وهو لا يدري التشكيل الصحيح ولا يدري الأحكام النحوية ولا يدري المعاني التي تندرج تحت هذه الأمور فلا يصل إلى الفهم الدقيق ما يسمى الفقه في اللغة معناه فهم ما غمض ودق ليس مطلق الفهم هذا هو الفقيه الذي له الفهم القوي يكون قوي القليحة هذا ليس لكل الناس ليس ميسرا لكل الناس. Également, la plupart des Arabes aujourd'hui, ils se trompent en grammaire. Ils font des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire, ils ne mettent pas les bonnes harakat au mot. Même ici, là, en Arabie, la plupart des gens, tu leur parles arabe littéraire, si déjà il comprend ce que tu as dit, quand il te répond, il fait plein de fautes. Et ça, dans beaucoup de pays arabes. Le mujtahid, il ne se trompe pas en grammaire. Le mujtahid, il est savant dans la grammaire et il est savant dans le sarf. Sarf, c'est la déclinaison des mots. Parce que si quelqu'un il est nul en grammaire et nul en sarf, il va falsifier le hadith. C'est pas pourquoi ici il y a une fatha. Hier, on n'a pas vu quand tu commences tawaf, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Pourquoi ici il y a une fatha sur imanan, c'est pas imanun par exemple, c'est pas imanin. Il y a un sens parce que c'est maf'ul li ajlihi. En arabe, il y a plusieurs sortes de maf'ul, de mots avec une fatha à la fin. Parmi ces sortes-là, quand le mot est COD, tu mets une fatha à la fin. J'ai mangé quoi? Une pomme. La pomme, tu vas mettre une fatha à la fin. Et des fois, le mot il a une fatha parce qu'on appelle ça maf'ul li ajlihi. Je l'ai fait pour cette chose-là. C'est bon? Par exemple, tu dis Qumtu ikraman laka. Je me suis levé par honneur envers toi, par honorification envers toi. En arabe, on va dire l'honorification, on dit ikram. On va dire Qumtu, je me suis levé, ikraman. Pourquoi ikraman et pas ikramun? Ça veut dire en tant qu'honorification pour toi. Ce qu'on appelle maf'ul li ajlihi. Si tu n'as pas appris la grammaire, tu ne vas pas comprendre la signification cachée qu'il y a derrière cette fatha. Parce que tu n'as pas appris la grammaire, tu ne connais pas les différentes sortes de maf'ul. Al-mafarid fi al-lughati al-arabiyya idda. عندك المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل عندك المفعول لأجله الذي يسمى كذلك المفعول له فعلت لأجل ذلك أمس مرة في درسنا عندما تبدأ بالطواف تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك إلى آخره. طب ليش هناك فتحة في آخر الكلمة ولا تقول إيمان أو إيمان؟ هذا له معنى الذي لم يتعلم النحو لا يعرف هذا المعنى. هو يسمى مفعول لأجله مفعول لأجله يعني أنا أبتدئ الطواف لأجل الإيمان بك يا الله أبتدئ الطواف أطوف حول الكعبة لأجل التصديق بكتابك أطوف حول الكعبة لأجل الوفاء بعهدك. فبالعربية تستغني عن كلمة لأجل كذا بالفتحة فتقول إيمانا بك وفاء بعهدك اتباعا لسنة نبيك. وهذا يدرس في علم النحو. الذي ليس متمكنا في علم النحو ليس مجتهدا. Si quelqu'un ne connaît pas ces subtilités de la langue arabe, c'est impossible qu'il soit mujtahid. Après lui, il va dire tout seul, je peux comprendre le Coran. Tout seul, moi je parle l'arabe, je vais déduire du hadith. Et toi, tu ne sais même pas mettre les bonnes harakat, tu ne sais même pas déduire ça. Tu n'as pas appris ça en grammaire. C'est vrai que la religion, ce n'est pas un jeu. Et quand le prophète il a dit à Wahb ibn Ma'bad, demande à ton cœur, et même si les gens te donnent leur avis ou te donnent leur avis, toi tu demandes à ton cœur, Wahb ibn Ma'bad, c'était pas toi ni moi, c'était un mujtahid parmi les compagnons. Et le prophète il savait qu'il avait le niveau, cette personne-là, pour déduire. Parce que les sahaba, eux, ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école pour apprendre la religion. Sahaba, naturellement, ils parlaient la langue du Coran. Le Coran, il a été révélé dans leur dialecte à eux, avec leur figure de style à eux. C'est ce qu'on appelle السالقيون. بعض العلماء يقولون آخر السالقيين هو الإمام الشافعي رحمه الله. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre d'aller à l'école pour apprendre la langue arabe. Naturellement, c'est leur langue maternelle. C'est-à-dire qu'eux, ils ne faisaient pas de fautes de grammaire. Ils ne faisaient pas de fautes de conjugaison. Parce que depuis qu'ils sont tout petits, à chaque fois, ils ont toujours entendu la bonne manière de parler l'arabe. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça, on dit que le dernier d'entre eux, c'était l'imam al-Shafi'i.
très grands savants dans la langue arabe aussi. Comme Imam Malik, comme Abu Hanifa. C'est obligatoire que tu sois très fort en langue arabe. Après, quand il y a les conquêtes musulmanes et qu'il y a des gens qui sont mélangés aux arabes d'origine, après leurs enfants ils ont commencé à faire des fautes en grammaire. Ça s'est passé à l'époque de Ma'ali ibn Abi Talib. La fille d'Abu al-Asad Douali, elle était avec son père sur le toit de la maison et elle a dit Ma ajmalu sama. Elle dit Ma ajmalu as-sama. الشخص لا يعرف العربية يقول ما أجمل السماء وفي باله يعني ما السماء كتير جميلة لا يعرف إذا قلت ما أجمل وما أجمل لا يعرف الفرق. هي بنت أبي الأسد الدوالي وتلميذ الإمام علي بن أبي طالب في زمانه رضي الله عنه وكرم وجهه. كانت مع أبيها في سطح المنزل فكان كلاهما ينظران إلى السماء فقالت ما أجمل السماء وهي تريد تعجب. فأبوها الذي كان من السليقيين هذا أبو أسد الدوالي قال نجومها. هو يفهم اللغة العربية على وجهها. هي قالت ما أجمل السماء. فالبنت قالت ليس الذي أردته أنا أردت التعجب. فأبوها تعجب استغرب هذا الأمر فقال إذا أردت التعجب فلا تقولي ما أجمل السماء بل قولي ما أجمل السماء. ثم جاء إلى الإمام علي بن أبي طالب قال له نحصل في أولادنا ما كنا نخشاه أن بدأ العرب يخطئون في اللغة العربية. فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أملى على تلميذه بعض القواعد في النحو ثم قال أنحو هذا النحو إن أنت أكمل هذا الطريق واكتب القواعد للغة العربية. وهكذا استحدث علم النحو حفاظا على القرآن والحديث حتى يحفظ اللغة العربية كما كان يتكلم بها في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لم يتعلم علم النحو مستحيل أن يكون أهلا لاستنباط الأحكام من القرآن والحديث بل لا يفهم القرآن والحديث تماما على وجههما لأنه لا يصل إلى المعاني الدقيقة التي لابد من النحو والصرف حتى يصل إليها. Et donc Abu al-Asad Douali était avec sa fille sur le toit de sa maison, on regarde un ciel étoilé. Et la fille, elle voulait dire oh mais qu'est-ce que le ciel est beau. En arabe, il y a des formulations connues pour dire l'exclamation. Donc elle a dit ma ajmalu sama. Elle a dit ma ajmalu as-sama. Elle a voulu dire oh combien le ciel est beau. Et son père, il a dit ses étoiles. Et le père, lui, Abu al-Asad Douali, lui comprend le vrai arabe littéraire. Elle a dit ma ajmalu sama. Elle a voulu dire oh combien le ciel est beau. Ma ajmalu sama. يعني سورة التعجب تقول ما أجمل السماء يعني ما معناه باللغة العربية شيء عظيم. أجمل هذا فعل ماضي مبني على الفتح أي شيء عظيم أجمل السماء يعني جعل السماء جميلا. أما إذا قلت ما أجمل السماء هنا أجمل ليس فعلا إنما هو اسم يعني أفعال يعني ما هو الأجمل في السماء فهو أجاب نجومها. Elle a fait une faute de grammaire mais une seule harakat. Au lieu de dire ma ajmal as-sama, elle a dit ma ajmalu as-sama. Et son père, lui, il comprend l'arabe littéraire totalement. Il a dit bah ces étoiles. Parce que quand tu dis ma ajmalu as-sama en arabe littéraire, ça veut dire qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel. Et le père, il a dit c'est les étoiles. Et la fille, elle a ses étoiles, elle a dit mais c'est pas ça que je voulais dire papa, moi je voulais dire oh combien le ciel est beau. Et le père, il a dit bah dans ce cas-là, tu dis pas ma ajmalu as-sama. Tu dis ma ajmala sama. C'est juste une seule voyelle. Si tu dis ma ajmala sama, ça veut dire une chose éminente a rendu beau le ciel. Si tu dis ma ajmalu sama, ça veut dire qu'est-ce qui est le plus beau dans le ciel. Tu as vu comment tout le sens il a changé pour une seule harakat. Aujourd'hui, on dirait qu'on va dire ma ajmala sama, ma ahla sama. Il n'y a même pas de harakat, mais bon, dans le contexte, tu dis, il doit dire le ciel est beau. Elle a fait une seule faute de grammaire. Elle a juste mis une dhamma à la place de... Elle a mis le son ou le son a. Et son père, lui, il n'avait pas entendu des gens qui se trompaient en langue arabe comme ça. Donc lui, il a pensé que sa fille, elle pose la question, c'est quoi qui est le plus beau dans le ciel? Donc lui, de manière toute simple, elle a dit, bah les étoiles. Et la fille, elle n'a rien compris. Elle dit, mais c'est quoi le rapport? Je te dis, qu'est-ce que le ciel est beau? Tu me sors les étoiles. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça, mais c'est en gros, c'est la compréhension du sujet. Et le père, il a corrigé sa fille. Mais sa fille, c'était un arabe. Et dans ce cas-là, tu dis pas ma ajmalou, tu dis ma ajmala. Parce que ajmalou, c'est un nom, ajmala, c'est un verbe. Ça pas, et ma, si tu dis ma, ça veut dire qu'est-ce que.
dans le contexte avec le nom. Mais si c'est avec le verbe, ça veut dire une chose. Parce que ma en arabe, ça peut dire la négation, ça peut dire également le pronom relatif, ça peut être également. Ça a plein de sens différents. Et tout ça, tu l'apprends dans la grammaire. Mais ça, les compagnons du prophète, ils le connaissaient sans apprendre la grammaire. Et là, Abu Aswad ad-Duwali, il a eu peur. Il allait voir l'imam Ali ibn Abi Talib, qui était son cher, et il lui a dit, il commence à se passer parmi nos enfants ce qu'on craignait. C'est-à-dire maintenant, nos propres enfants qui sont arabes, ils commencent à cause des gens qui ont des convertis, des gens turcs ou perses, ou voilà, alhamdoulilah, l'islam il se propage. Mais du coup, les enfants étrangers, ils jouent avec les enfants arabes d'origine, et du coup, les langues elles se mélangent, et ils ne sont plus habitués à entendre que de l'arabe pur. Donc ils ont commencé à se tromper. Et donc, quand Abu Aswad ad-Duwali il est venu voir l'imam Ali ibn Abi Talib, l'imam Ali il a dit, dans ce cas-là, les deux ils savaient écrire. L'imam Ali savait écrire et son élève aussi. Il lui a dit, écris, commence à écrire. L'imam Ali lui commence à citer des règles de grammaire. Après la kinna, il y a une fatra, après tel mot, tac, tac, tac. Et il lui dit, voilà, je te pose quelques règles, et toi après continue dans cette voie-là. Continue dans cette direction-là. La direction en arabe, on l'appelle nahu. Il a dit, unhu hadha nahu, suis cette direction-là. Et du coup, après Abu Aswad ad-Duwali, il a commencé à répertorier les différentes règles de grammaire en langue arabe. Et c'est comme ça qu'est née la science de la grammaire. Et elle a été nommée comment? An-Nahu. An-Nahu, parce qu'Amari il a dit Unhu an-Nahu, suis cette voie-là. Et ça, c'était une bid'a, mais une bonne innovation pour protéger la langue arabe. Parce que si on perd la manière correcte de parler l'arabe, on perd la compréhension du Coran. C'est pour ça que les savants disent si quelqu'un n'a pas appris la grammaire et les lois du sarf, la déclinaison des mots, c'est haram qu'il lise le hadith tout seul. Si le hadith, il n'y a pas les tashkil, s'il ne t'a pas pris par transmission, tu risques de mal comprendre. Dans le Coran, il y a des ayats, si tu n'es pas fort en grammaire, tu comprends le travers, tu comprends le contraire de ce que Allah il a dit. في القرآن هناك بعض الآيات شخص لم يفهم العربية قد يفهم عكس المقصود. الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الشخص جاهل بالنحو قد يفهم أن الله يخشى العلماء. أين المفعول به؟ إنما يخشى الله فتحة فهو لفظ الجلالة مفعول به من عباده العلماء. الضمة هي علامة الفاعل على كلمة العلماء فالذي يخشى ليس الله إنما العلماء يخشون الله لكن هنا حصل تقديم والتأخير الله تعالى قدم المفعول به وهو نفسه سبحانه لفظ الجلالة وأخر الفاعل ومن عادة العرب في الأصل أنهم يجعلون الفاعل أولا والمفعول به آخرا لكن أحيانا لغرض ما لأجل البلاغة تقدم ما هو أهم فالله تعالى جعل لفظ الجلالة أولا ثم جعل الفاعل آخرا الذي له دراية وفهم التوحيد وله دراية باللغة يعرف أن هنا فتحة يدل على المفعول به والضمة على الفاعل فإنما يخشى الله لفظ الجلالة مفعول به من عباده العلماء فاعل أما الجاهل باللغة العربية وجهل بالدين يقرأ الآية يخلط بين لا يعرف الحركات فقد يتوهم أن الله يخشى العلماء وما تعلم النحو. Un exemple tout simple, tu as une ayah dans le Coran qui dit certes craint Allah parmi ses esclaves les savants. Normalement quand tu parles en arabe tu mets d'abord le sujet, avant tu mets le verbe après le sujet et après tu mets le COD, celui qui subit l'action entre guillemets, le COD. Allah dans la ayah il a mis d'abord le COD et après il a mis à la fin le sujet. Si quelqu'un n'est pas fort en grammaire, il risque de, comme ça quand il entend la ayah pour la première fois, il a l'impression que ça veut dire Allah il craint parmi ses esclaves les savants. Que Allah il craint parmi ses esclaves les savants. Allah il craint rien du tout, il craint rien du tout. C'est bon, c'est les savants parmi les esclaves de Allah qui craignent Allah, vous comprenez? Mais avec une harakat, celui qui est sujet il a une dhamma, celui qui est COD il a une fatha. Ici c'est innama yakhsha Allah, certes craint Allah, c'est pas Allah qui craint. Parmi ses esclaves les savants. Tu vois, mais si tu n'es pas fort en arabe, tu risques de t'imaginer, certes, craint Allah, et Allah il craint parmi ses esclaves les savants. En fait, c'est les savants qui craignent Allah. Mais le sujet il a été mis tout à la fin de la phrase et le COD il a été mis avant le sujet. C'est juste avec la grammaire que tu arrives à comprendre le sens de la manière correcte, parce que tu connais le sens des harakat. En arabe, quand quelque chose il fait une action, quand il y a un sujet d'un verbe, il prend une dhamma. Et quand il est COD, il prend une fatra. Les fins de mots en arabe, les voyelles, ça désigne la place grammaticale. Si tu n'as pas appris la grammaire, tu ne sais même pas où est-ce qu'il y a le sujet ou le COD, etc. parce que tu ne connais pas les voyelles.
Une seule voyelle, ça change le sens en langue arabe. Aujourd'hui, je peux vous dire, la plupart des arabophones sont nuls en grammaire. Après, ils vont dire, nous, on est capable de comprendre le Coran tout seul. Peut-être tu lui demandes, dis-moi, fais-moi un texte, ou lis-moi un texte en arabe, sans les harakat, sans faire une seule faute de grammaire. La plupart, même ici en Arabie, ils vont se tromper. La plupart. Toi, tu te trompes en grammaire et après, tu prétends que tu vas expliquer le Coran. Tu ne connais pas les poésies des poètes arabes, tu ne connais pas l'Afrique du Sud, tu crois que tu vas comprendre le Coran. Ça veut dire quoi celui qui a la main tendue chez les Arabes, qui a la main ouverte? Il est généreux. C'est qui le plus généreux? Qui c'est qui donne le plus? C'est Allah. Quand quelqu'un il est avare, les Arabes ils disent al-bakhil, al-arab yaquluna anhu yaduhu maghlula. Yaduhu musakkar. La yu'ti. Wa yaquluna hatta liman laysa lahu yad. Wa yusama al-aqta' fi al-lugha al-arabiyya. Laysa lahu yad. مع ذلك إذا كان بخيلا يقولون يده مغلولة يعني مربوطة لا يعطي للناس. Les Arabes, ils disent quand quelqu'un il est avare, il est radin, ils disent sa main elle est fermée, elle est attachée. Il ne donne pas, même si le gars n'a pas de main, même s'il est manchot, même s'il est, en arabe on dit aqtar, ça veut dire il a les bouts des membres coupés. Même s'il n'a pas de main, il va dire sa main elle est fermée, en gros il ne donne pas. C'est bon? Allahu akramul akramin. Allah c'est celui qui donne le plus. Allah Azza wa Jal, عندما اليهود رفضوا الدخول في الإسلام وكانوا من أغنى الناس الله تعالى ضرب عليهم المسكنة صاروا مساكين ضرب عليهم الفقر قطع عليهم الأرزاق ابتلاهم بذلك لأنهم استخفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء بدل أن يعتبروا قالوا في حق الله تعالى كلاما كفريا قالوا يد الله مغلولة أعوذ بالله وهم لا يقصدون بذلك أن لله يدا إنما أرادوا بذلك أن الله بخيل أنهم كانوا أغنياء ثم الله تعالى قطع عليهم الأرزاق فشتموا الله اعترضوا على الله فقالوا يد الله مغلولة يعني الله ما عاد يعطينا بخيل هو أعوذ بالله حتى من شدة سخفتهم عندما الله عز وجل أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا مجاز من هو الذي ينفق ماله في سبيل الله فيأتيه الأجر من الله عز وجل أنت إذا أعطيت شيئا بمقابل شيء يعني سيرد لك شيء فأنت في الحقيقة لم تعطي كأنك تقرض ثم يصلك بدله فالله تعالى شبه الإنفاق في سبيل الله بالقرض كأنك تقرض الله والله يعطيك بالمقابل فاليهود قالوا إذن الله فقير ونحن أغنياء لأن الله يسأل المال للناس أعوذ بالله من شدة سخافتهم ويشبهون الله بخلقه هؤلاء ما فهموا فوق ذلك قالوا يد الله مغلولة. Donc quand les Juifs, à l'époque du prophète, ils n'ont pas voulu rentrer en islam. Le prophète a appelé tout le monde à l'islam. Et dans le passé, c'était parmi les plus riches. Et ils sont moqués de l'islam, ils n'ont pas voulu se convertir à l'islam. Et donc Allah, pour les punir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait s'abattre sur eux la pauvreté. Il leur a coupé la subsistance. Ils sont devenus miséreux. Et eux, au lieu de tirer leçon de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés contre Allah. Et ils ont dit, Allah, il est avare. Quand Allah il a réduit leur subsistance, ils ont fait qu'ils n'avaient plus d'argent, etc. Ils ont dit, Allah il est avare, il ne donne pas. Et ils ont employé une expression en arabe qui est donc, la main de Dieu, elle est fermée. Ça veut dire, Dieu il ne donne plus, il ne nous donne pas. Ils ont dit, Yadullah marloula. On dit, chez les Arabes, eux ils disent ça même si quelqu'un n'a pas de main. Eux ils ne visaient pas que Allah il a deux mains, ils visent que Allah il ne donne pas. D'accord? En français on dit bien, la France a tendu la main, j'en sais rien moi. Tendre la main pour dire aider, même s'il n'a pas de main. Tu dis j'étais en galère et je sais pas moi, j'étais en galère et le tribunal français m'a tendu la main, ou la France m'a tendu la main quand je suis arrivé, ils m'ont pris en charge, tout ça. La France elle n'a pas de main, d'accord? Mais des fois c'est des expressions qu'on utilise pour des significations, ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. Ça existe aussi en arabe. L'arabe c'est plus éloquent encore que le français. Donc si ça existe en français, à forte raison ça existe en arabe. Et donc ils ont dit la main de Dieu elle est fermée dans le sens Allah il est avare, il ne nous donne pas. A'udhu billah. Et ces gens-là, Allah Ta'ala, il a répliqué à eux dans le Coran honoré.
En plus, tellement ils étaient, subhanallah, tellement ils considéraient que Allah ressemble à sa créature, ils n'ont pas compris le tawhid, billah. Quand ils ont entendu la ayah dans le Coran, Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, c'est-à-dire qui c'est qui va faire un prêt à Allah. Ça, c'est une expression idiomatique. Quand tu prêtes à quelqu'un, n'est-ce pas que c'est pour qu'il te rende après? Quand tu prêtes à quelqu'un, tu fais un qard. C'est pas un don, en fait, tu lui passes pour qu'il te rende après. Je pose une question. Quand tu dépenses ton argent fi sabilillah, là, tout l'argent que tu as dépensé pour le hajj, est-ce qu'il n'y a rien en retour? Non, tu sais que tout ce que tu vas dépenser, tu auras les hasanat en retour. Donc en réalité, c'est pas vraiment comme si tu faisais un don. Il n'y a rien derrière. Tu donnes parce que tu veux recevoir de la part de Allah. Ça, c'est beau. C'est pas quelque chose qui est vraiment. Donc Allah Azza wa Jal, pour nous faire comprendre, et ça c'est la beauté du Coran, il a dit, qui c'est qui va prêter à Allah un bon prêt? C'est-à-dire, qui c'est qui va dépenser pour l'agrément de Allah quelque chose et après en retour il aura la récompense de Allah. Donc c'est comme si tu as fait un prêt à Allah en fait t'as pas, c'est-à-dire que ce que tu dépenses fi sabilillah dans la voie que Allah agrée, en réalité c'est pas perdu, il t'aura toujours un retour. Donc Allah il l'a comparé, ça c'est une métaphore, d'accord, il a appelé ça un qard, un prêt, mais Allah n'a pas besoin de ses créatures, il n'a pas besoin qu'on lui prête des choses, mais ça veut dire que quand toi tu donnes pour Allah, Allah il te donne en échange des récompenses, des choses en retour, dans la dunya et dans l'au-delà. Les gens du livre, les juifs, tellement ils avaient à cette époque-là l'esprit étroit, ils ont dit, ah bah Dieu il demande de l'argent, il veut qu'on lui prête de l'argent, donc il est pauvre. Et nous on est plus riches que Dieu. Vous imaginez, l'égarement. Ils ont pas, Allah Ta'ala, ça c'est la rhétorique du Coran, ils ont pas, même eux pourtant c'est à l'époque du prophète. Ils étaient plus forts que nous en arabe, malgré eux ils n'ont pas compris cette ayah du Coran. Ils ont dit, ah bah Allah il est pauvre, il demande de l'argent. Nous on est plus riches que lui, parce que nous on n'a pas besoin de demander de l'argent. Ça c'est des insultes de Allah Azza wa Jal. C'est ça que Allah Azza wa Jalla dans le Coran il a dit sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya. Les anges ils vont inscrire leurs paroles de mécréance et le fait qu'ils ont tué des prophètes. Et Allah Ta'ala bien sûr il laisse pas les paroles comme ça fausses sans réponse. Donc il a fait descendre dans le Coran la réponse. Et la réponse vous la connaissez. C'est quoi le contraire de celui qui est avare? Généreux. Comment on dit quelqu'un est généreux en langue arabe littéraire de l'époque du prophète? Quelle expression idiomatique on dit? Dit à la main ouverte. Ça, il est généreux, c'est bon? Allah Ta'ala, il n'a pas dit ma main elle est ouverte pour répliquer aux juifs qui ont. Parce qu'ils ont dit quoi? La main de Dieu elle est fermée. C'est-à-dire qu'Allah il donne pas. Allah il a répliqué aux juifs par une expression idiomatique qui emploie la même formulation. Et à la base de la réplique, ce serait de dire quoi? Que la main de Dieu est ouverte, ça veut dire que Dieu il donne, il est généreux. Allah Ta'ala, il a employé une expression qui était encore plus forte et plus idiomatique que l'expression que les Arabes utilisaient d'habitude. Il a dit Bal yadahu mabsutatan. Il a dit mais Allah ses deux mains sont ouvertes. Allah. Eux ils ont dit la main de Dieu est fermée, Allah a dit ses deux mains sont ouvertes. Il est encore plus généreux, il donne encore plus que ceux au sujet duquel les Arabes disent sa main elle est ouverte. Yaduhu mabsuta. Ça, quand tu as appris la rhétorique arabe, tu saisis la subtilité du sens derrière. Tu sais que le mot yad ici, c'est que Allah il donne encore plus que ceux au sujet duquel les Arabes disent yaduhu mabsuta. Là, c'est deux yad. Et en arabe, quand tu mets au duel ou au pluriel, ça veut dire l'éminence, l'emphase. Le mot yad en arabe, il veut dire l'acte aussi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ça veut dire les deux mains de Abu Lahab sont perdantes. Vous croyez que c'est ses mains qui sont perdantes? C'est-à-dire ses actes, ils sont perdants. Mais en langue arabe, on dit l'acte avec le mot yad. Des fois, on dit fulan lahu yad fi dhalik. Un tel, il a sa main dans ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a participé, il a agi dans ça. Ça veut dire qu'il a mis sa main dedans. En français, on dit bien déposer une main courante. On dit bien avoir entre ses mains, le tribunal a entre ses mains le sort du condamné. Le tribunal n'a pas de main. C'est bon? Tu dis la main de la justice a encore frappé. La justice, elle n'a pas de main. C'est un concept abstrait. Mais c'est pour dire l'action. N'est-ce pas? Et en arabe littéraire, quand tu veux glorifier une chose, tu la mets au duel ou au pluriel. Tu la mets au duel ou au pluriel. En français, il n'y a pas le vouvoiement. En français, quand tu veux montrer l'éminence de quelqu'un, tu le vouvoies. Tu parles de lui au pluriel alors qu'il est tout seul, mais tu dis comme s'il était plusieurs. En arabe, c'est pareil. Des fois, tu parles à quelqu'un au duel au pluriel pour dire que c'est quelqu'un d'éminent.
C'est pas que Allah dit khalaqna, nous avons créé. Allah il est unique, mais il emploie le pluriel pour se glorifier. L'acte de Allah quand il a créé Adam, c'était un acte éminent. Donc Allah Ta'ala, quand il a blâmé Iblis, il a dit ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains. C'est-à-dire quoi mes deux mains? Ça veut dire de mes deux actes. Et ça veut dire quoi le dual ici? Ça veut dire mon acte éminent, parce que la création de Adam était plus parfaite que la création des autres créatures. Et en arabe, le mot yad, il est dans le sens l'acte. Comme dans la sourate Tabbat yada Abi Lahab. Les mains de Abu Lahab sont perdantes. C'est-à-dire que les actes qu'il a fait dans le bas monde, c'est perdant, parce qu'il est mort mécréant. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. L'argent qu'il avait et ce qu'il a obtenu, ça ne lui sera pas utile au jour dernier. Ça ne le dispensera pas du châtiment. Wa mar'atuhu hammalat al-hatab. Et sa femme qui portait les ronces pour nuire au prophète, fi jidiha hablum min masad. Elle aura dans son cou un collier de feu. Sayasla narun dhat lahab. Il ira dans un feu qui sera plein de flammes. Wa mar'atuhu hammalat al-hatab. Ici pourquoi Dieu l'a dit et sa femme, celle qui portait le bois. Ici, il n'a pas dit hammalatul hatab, il a dit hammalata ay maf'ul bihi ay azummu hammalat al-hatab. هناك تقدير هذا التقدير إنما يفهم من الفتحة الذي لا يدرس اللغة العربية لا يعرف أن الفتحة هنا تدل على فعل مقدر لأن حمالة مفعول به بفعل مقدر تقديره أذم حمالة الحطب. Si tu comprends l'arabe de manière juste littérale sans avoir étudié la grammaire, tu vas dire et sa femme qui portait le bois, elle aura dans son cou un collier de feu. Allah Ta'ala, quand il a dit sa femme qui portait le bois, il a dit la porteuse de bois. En français, je ne peux pas traduire ça. La porteuse de bois, Dieu l'a dit, la porteuse c'est hammala. Mais il a dit hammalata avec une fatra. Elle n'a pas dit hammalatu. Si je dis hammalatul khatab, dire et sa femme, celle qui porte le bois, elle ira en enfer, ou elle aura un collier de feu. Allah Ta'ala, elle n'a pas dit hammalatu, elle a dit hammalata. Et si vous êtes suivi tout à l'heure, je dis quand on met une fatra à la fin du mot, souvent ça veut dire quoi? Que c'est un COD. Ça veut dire qu'en fait, il y a un verbe qui est sous-entendu. Ça veut dire et sa femme, celle qui portait le bois avec une fatra, dire je blâme celle qui portait le bois. Parce que le mot à la fin, il a une fatra, c'est-à-dire qu'il y a un verbe sous-entendu qui n'est pas mentionné, mais qui est indiqué par la fatra qui est à la fin du mot hammalata. كما في الآية عينا يشرب بها المقربون. بالعربية لا تبدأ كذا جملة بكلمة منصوبة. المبتدأ يكون دائما مرفوع. فإذا لماذا الله تعالى قال عينا؟ هذا مفعول به لفعل مقدر أي أمدح عينا يشرب بها المقربون. فالذي ليس له دراية بعلم النحو لا يصل إلى تلك المعاني والنكت الدقيقة في اللغة العربية. فمن أين له أن يكون مفسرا للقرآن؟ هيهات أن يكون مفسرا للقرآن وهو جاهل بأساليب اللغة العربية. Dans le Coran, Dieu l'a dit, Aynan, un Rain dont les gens y boiront au paradis, c'est-à-dire une source d'eau. La source d'eau en arabe, on l'appelle Rain. Mais normalement, en arabe, quand tu commences une phrase par un sujet, le sujet il a tout le temps une damma. Tu devrais dire Rainun. Et Dieu l'a dit Rainan, ça c'est pas une faute en grammaire. Il a commencé par un COD, il n'y a même pas de sujet. C'est-à-dire que sous-entendu, il y a un verbe qui veut dire « je fais l'éloge d'une source d'eau au paradis dont les gens vertueux boiront ». Et ça, tu peux le savoir que si tu as appris la grammaire. Si tu n'as pas appris la grammaire, tu vas dire bah, « il y a une source d'eau que les gens boiront au paradis ». Tu n'as pas capté qu'il y avait une fatra à la fin du mot. C'est-à-dire qu'il y a un verbe qui est sous-entendu. C'est-à-dire que si tu n'as pas appris la grammaire, tu ne peux pas accéder à ces subtilités-là de la langue arabe. Donc d'où tu vas être quelqu'un qui va déduire du Coran et du Hadith, les lois de l'islam. Et ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne parlent même pas l'arabe littéraire. Ils parlent juste le dialecte, et des fois même le dialecte c'est bancal. Ils disent ah, mais c'est bon, nous on est arabophones, on peut lire le Coran, le Hadith, l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa, c'est des gens comme nous, moi je peux faire pareil. Tu peux faire pareil, fais une poésie comme l'imam Shafiri, fais une poésie comme Abu Hayyan Andalusi. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من طوم الحكيم. أنت ألف مثل كلام الإمام أبي حيان الأندلسي الذي كان شيخ القراء في زمانه وكان مثل سيبويه
في زمانه شيخ علم النحو شخص لا يبلغ عشر العشر غشر العشر ثلث يعني ولو جزءا من هؤلاء ويظن نفسه فوق العلماء ويظن بنفسه لأنه يتكلم شيئا طرفا من اللغة العربية له مقدرة على استنباط الأحكام من القرآن والحديث ويقول نحن بغنية عن الإمام مالك بغنية عن الإمام الشافعي بغنية عن كلام العلماء وتجده نفسه يأخذ من مشايخه في تفسير القرآن ويأخذ من علمائه في فهم الحديث فأنت لا تأخذ من الحديث والقرآن بنفسك تتبع مشايخك في ذلك تترك كلام الإمام مالك الإمام الشافعي وتريد أن تأخذ من مشايخك المحدثين فأنت كذلك لا تأخذ مباشرة من القرآن والحديث. Tu as des gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de prendre l'imam Malik, pas besoin de prendre l'imam Shafi'i. Il dit moi je comprends le Coran tout seul, le hadith tout seul, mais en fait il va revenir vers ses enseignants à lui, il va prendre la compréhension de ses cheikhs, soi-disant, pour le Coran et le hadith. Donc toi-même tu ne prends pas directement le Coran et le hadith. Tu reviens à ce qu'ils ont dit tes savants à toi. Vous avez vu, c'est pas n'importe quoi la religion, ça s'étudie pendant des années. Shafi'i, quand tu vois Abu Hanbal aussi, le verbe poétique que j'ai cité là, il a dit celui qui n'a pas beaucoup d'expérience, يظن الغمر الذي هو قليل التجربة قليل الخبرة الغمر يظن بنفسه أن الكتب تهدي الذي عنده فهم وما يدري الجهول اللي هو الذي بالغ في صيغة مبالغة في الجهل الذي بالغ حدا كبيرا في الجهل يظن أن الكتب تهدي وما يدري الجهول بأن فيها غوامض أشياء يعني غامضة دقيقة حيرت عقل الفهيم حتى أهل الفهم تحيروا فيها إذا رمت العلوم بغير شيخ ما عندك مدرس لا تأخذ العلوم بتلقي من أفواه العلماء الذين تلقوا علم الشرعية من أسلافهم بسلسلة ترجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. العلماء بعضهم يقول الذي ليس له شيخ فشيخه الشيطان يذهب بالوساوس وبالأفكار كذا الشاردة فيضيع عن سواء السبيل وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توما الحكيم. هذا حكيم توما كان من الفلاسفة كان يدعي العلم وهو جاهل مركب يعني هو جاهل وهو يجهل أنه جاهل هذا جاهل مرتين. هكذا الذي لا يتلقى العلم الشرعي ويأخذ من الكتب بغير تلقي. كثير من الناس اليوم يظنون أنهم علماء أنهم من أهل الفهم وهم في الحقيقة ليس لهم باع في علم الدين ولا يفقهون شيئا. Et donc Abu Hanbal aussi il a dit mais celui qui est très ignorant, et c'est pas que dans les livres des savants, il y a des subtilités qui vont rendre perplexes même les gens les plus intelligents. Si tu recherches la science en chair, tu vas te dévier du droit chemin et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi au point que tu seras encore plus ignorant que Thomas al-Hakim, qui était un philosophe en Syrie, à la bande de Touma, prétendait être un savant. En fait, il était ignorant et tellement était ignorant qu'il était ignorant qu'il était ignorant. Il croyait qu'il était un savant, mais en fait, c'est un ignorant. Ça, c'est le pire. Celui qui est ignorant et croit qu'il est un savant, comme beaucoup de gens de notre époque. Il est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. ذلك ضربوا فيه المثل العلماء قالوا قال حمار توما لو أنصفوني ما كنت أركب لأني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. Les savants ils disent كما قالوا ils disent si l'âne le himar de Thomas al-Hakim, le philosophe, s'il pouvait parler il dirait si les gens avaient été équitables avec moi, ça c'est un exemple, c'est ce qu'on appelle un mathal en arabe, c'est comme une sorte de morale. Il dit si l'âne de Thomas al-Hakim, le philosophe, il pouvait parler, il dirait si les gens étaient équitables avec moi, ils n'auraient pas laissé Thomas al-Hakim me chevaucher. Parce que moi, en tant que âne, je suis un ignorant simple. C'est-à-dire que moi je suis ignorant et je sais que je suis ignorant. Alors que celui qui me chevauche, il est doublement ignorant. Donc, normalement, ce serait Thomas al-Hakim qui devait prendre sur son dos l'âne, parce que l'âne, lui, il est ignorant, mais il n'a pas la prétention d'être un savant. Alors que Thomas al-Hakim, lui, il est ignorant, mais il croit qu'il est un savant, donc il est doublement ignorant. En arabe, on appelle ça un ignorant chevauché.
C'est-à-dire c'est un ignorant, il est composé d'une double ignorance. Il est ignorant et par-dessus lui, il est surmonté par une autre ignorance. C'est vrai que la Bouddha min at-tawadu. Shara yatawadu lillahi ta'ala. Allah yuhibbul mutawadi'in. La يجعل نفسه فوق العلماء ويظن أنه يفهم أكثر من علماء السلف وأكثر من الأئمة الأربعة وأكثر ممن نقلوا إلينا الدين ويقول أنا أتكلم عربية أستطيع من وحدي من نفسي أن أستنبط الأحكام من القرآن والحديث. هو لا يفقه شيئا في اللغة العربية. Donc quelqu'un, il ne faut pas que ce soit prétentieux la personne. Il a appris 3 mots d'arabe et dit bah, je comprends mieux que Shafi'i, je comprends mieux que l'imam Malik. L'imam Malik rahimahullah shaykhuhu هو نافع ونافع ومولى ابن عمر وابن عمر هو الصحابي الجليل يعني سلسلته في الحديث هي أعلى الأسانيد. العلماء يسمونه السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب. مالك يروي عن شيخه نافع يروي عن ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون إذا ذكر الحديث فمالك النجم. سند الإمام مالك أقوى من سند البخاري وسند الإمام مسلم. الإمام مالك son cher c'est نافع. نافع هذا القارئ المشهور من قراء المدينة دفن في البقيع. Nafir il est connu, d'accord, c'est le grand récitateur du Coran qui était le cher des récitateurs à Médine. Il est enterré à Al-Baqir. C'est le cher de Malik ibn Anas. Et Nafir c'était le serviteur de Abdullah fils de Omar, le serviteur du fils de Omar al-Khattab. Donc son cher c'était un compagnon du prophète. Et Omar ibn al-Khattab, donc son fils, il a appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre l'imam Malik et le prophète, t'as qui? T'as Nafi' et t'as Omar ibn al-Khattab. Et c'était tous des grands savants. Les savants ils disent ça c'est la chaîne de transmission dans le hadith la plus forte. Ils appellent ça la chaîne en or. Il n'y a pas une chaîne plus forte que celle-ci. T'imagines entre Malik et le prophète, il y a 2 personnes. Malik al-Muwatta. Quand il a fait le Muwatta à son époque, les gens ils ont dit mais il y a plein de savants qui ont fait des Muwatta, des hadiths, pourquoi tu fais ce livre-là? Lui il a dit ma kana lillahi yabqa. Il a dit ce qui est fait pour Allah ça restera. Aujourd'hui quand tu dis Muwatta, tu penses à quel livre? Il n'y a qu'un seul Muwatta qu'on connaît aujourd'hui, c'est le livre d'Imam Malik. Imam Malik, il était à l'époque du Salaf. Et malgré ça, son livre il est resté jusqu'à aujourd'hui. C'était avant le Bukhari, avant Muslim. Son livre, sa chaîne de transmission elle est plus forte qu'Al Bukhari et Muslim. Donc toi tu vas dire, je délaisse ce que l'imam Malik il dit, je comprends mieux que l'imam Malik dans le Coran. Déjà toi, ta langue arabe elle est où par rapport à la langue arabe de l'imam Malik? L'imam Malik c'est l'imam de Médine, l'imam al-Madina. Il n'est jamais sorti de Médine. والرسول عليه السلام مدح الإمام مالك في الحديث قال يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. Il est proche que les gens ils tapent avec leurs talons le flanc des chameaux pour voyager pour chercher la science et ils ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine. Man huwa alimul Madina? Qui est le savant de Médine? L'imam Malik ibn Anas rahimahullah. تلميذه الإمام الشافعي الذي هو من قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا قريش فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. العلماء نظروا من أئمة الأمة المحمدية الأئمة الأجلاء الكبار من هم من قريش؟ أبو حنيفة من بلاد الفرس. الإمام مالك كان في المدينة لكن ليس من قريش وغيره من كثير من العلماء. فوجدوا أن الإمام مالك هذا هو المقصود من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'élève de l'imam Malik c'est l'imam al-Shafi'i. Très grand savant l'imam al-Shafi'i. لما كان عمره 15 سنة الإمام الشافعي خالف شيخه في مسألة فقهية. Shafi'i quand il avait 15 ans, il a contredit l'imam Malik dans une question de fiqh. كان واحد حلف بالله عز وجل يعني هو كان يريد أن يبيع القمري. القمري هذا نوع من الطير يشبه الديك يصيح له صوت يعني عال. فذاك الذي كان يريد أن يشتريه قال هل يصيح هذا القمري يعني كيف صوته كذا؟ فذاك حلف بالله قال زوجتي طارق إن وقف هذا القمري عن السياح يعني هذا يصيح دائما إن لم يصيح لم يعني يصدر صوتا فأنا
أطلق يعني تكون زوجتي طالقة مطلقة. ثم ذاك البائع تفكر في كلامه قال كيف أنا علقت الطلاق على ذلك؟ فسأسأل الإمام مالك في هذه المسألة هل زوجتي طلقت أم لا؟ فسأل الإمام مالك فالإمام مالك قال طلقت زوجتك، لأن هذا القمري لابد أن يتوقف عن السياق في فترة ما، عندما ينام، عندما يأكل، عندما يشرب. فخرج ذاك الشخص فالتقى بالإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي كان تلميذا للإمام مالك، كان صغيرا في السن، يعني في سن تقريبا 15 سنة. فقال ماذا أجاب لك الإمام مالك؟ يعني ذاك حكى له القصة مع القمري. فالإمام مالك سأله استفهمه قال ماذا قال الإمام مالك؟ قال طلقت زوجتي. فذاك الشافعي قال لا، زوجتك لم تطلق. فذاك استغرب أخبار الإمام مالك. الإمام مالك استدعى ذاك الشافعي رحمه الله قال لماذا أفتيت بذلك؟ فقال من الحديث الذي أنت علمتنا إياه أن الرسول عليه السلام لما سئل، لما فاطمة بنت قيس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصحته في الزواج، قال خطبني معاوية وأبو جهم. فالرسول عليه السلام قال وأما معاوية فسعروك لا مال له، فقال وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، معناه هو ضراب للنساء. فذاك ليس معناه دائما يحمل العصا، إنما معناه أنه يكثر من الضرب، يعني يكثر، حاله يكون دائما يعني في غالب أوقاته يكون مصاحبا للعصا. فذاك كذلك القمري غالب أوقاته يصيح. فهنا ما وقع الطلاق، أنت لم تريد أنه دائما في كل لحظة يصيح. فبعض العلماء في المجلس ضربوا على يعني وافقوا على الإمام الشافعي، قال الآن حان لك أن تفتي، يعني صار مجتهدا بهذا الأمر. Donc il y avait un vendeur à l'époque de Malik, il voulait vendre le qumri. Qumri c'est comme un coq, c'est un oiseau qui chante. Les gens en général ils le prennent pour que voilà, ça fasse du chant, que voilà, pour avoir du bruit quoi. Et le client il dit est-ce que ton oiseau il chante souvent? Et est-ce que voilà, c'est comme quelqu'un veut prendre une perruche ou un oiseau, un canari, il veut qu'il entende le bruit du canari. Donc il demande est-ce que ton oiseau voilà, il chante Et lui il a dit moi je jure par Allah, s'il chante pas ma femme elle est divorcée. Genre il a fait ça pour dire voilà, t'inquiète pas, cet oiseau là il chante, je te le garantis, et s'il chante plus ma femme elle est divorcée. Il a fait dépendre son divorce de sa femme yani, par le fait que l'oiseau il arrête de chanter. Mais lui il a fait ça pour dire t'inquiète pas, il chante toujours. Mais même si tu fais ça pour vendre ou machin, les paroles elles comptent. Donc après le vendeur il a regretté, il a dit attends mais qu'est-ce que j'ai dit moi? Ma femme du coup elle est divorcée ou pas? Donc il allait voir l'imam Malik. Il dit voilà, je dirais par Allah, si l'oiseau arrête de chanter, ma femme est divorcée. L'imam Malik il a réfléchi à la question, il a dit bah ta femme elle est divorcée alors. Ce qu'on appelle un divorce moral, un divorce conditionné. Lui il a conditionné son divorce que si l'oiseau arrête de chanter, sa femme sera divorcée. L'imam Malik dit bah l'oiseau il va bien dormir de temps en temps, il va bien arrêter de chanter, il chante pas tout le temps. Il dit ta femme est divorcée. Donc l'homme il a commencé à partir et en chemin il croise le Shafi'i qui était encore un enfant, qui avait 15 ans. C'était là l'imam Malik ibn Anas. Shafi'i, voilà, il croise la personne dit voilà, je viens de voir l'imam Malik, il m'est arrivé telle et telle chose, tout ça. Puis Shafi'i demande ah, bah alors il t'a répondu quoi l'imam Malik? Il dit bah il m'a répondu que ma femme est divorcée. Et l'imam Malik et l'imam Shafi'i il a dit quoi? C'est encore un enfant. Il dit non, ta femme elle n'est pas divorcée. Alors là mais il est étonné, il va voir l'imam Malik, il dit mais attends, il y a un de tes élèves, il dit le contraire de ce que tu dis. Donc l'imam Malik il appelle le Shafi'i et dit mais pourquoi tu as dit cette réponse là? Et Shafi'i il a dit mais bah par le même hadith que tu nous as enseigné. Alors c'est un hadith qui n'a rapporté par Muslim, à cette époque-là il n'y avait pas encore Sahih Muslim. Il a dit bah toi tu nous as rapporté le hadith du prophète, toi l'imam Malik, qu'il y a Fatima fils de Qais qui allait voir le prophète alayhi salam, elle a demandé le conseil. Il a dit il y a deux hommes qui m'ont demandé en mariage. Vous savez les prophètes ils trahissent pas, quand on demande le conseil ils répondent. Il y a deux hommes qui m'ont demandé en mariage, Abu Jaham et Muawiyah. Le prophète il a dit Abu Jaham il ne pose jamais le bâton de son épaule, il a toujours le bâton posé sur son épaule. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui frappe beaucoup les femmes. Donc c'est comme s'il disait, bien sûr le prophète est éloquent, hein, c'est de la langue arabe. Il y a toujours le bâton sur l'épaule, ça veut dire il ne te marie pas avec lui parce qu'il frappe beaucoup les femmes. Et il a dit quant à Muawiyah, il est surlouk, c'est-à-dire il n'a pas d'argent, il ne pourra pas te prendre en charge. Après il a dit Inkihi Usama, marie-toi plutôt avec Usama.
Et donc, Al-Shafiri, il a dit, il s'est servi, c'est ça qu'on appelle mujtahid et qui déduit les lois du hadith. C'est-à-dire, les gens qui disent là, je suis arabophone, je comprends le hadith, déjà, ça veut dire quoi? Il ne pose pas le bâton de son épaule. Si tu connais la langue arabe, tu sais que là, il vise qu'il a quasiment tout le temps le bâton sur l'épaule, c'est-à-dire qu'il frappe beaucoup. Déjà, il faut comprendre première chose. Shafiri, il avait cette connaissance en langue arabe. Il a dit, quand le prophète, il a dit ça, il ne vise pas que la personne, tout le temps, il a le bâton sur son épaule, même quand il dort, même quand il mange, etc., n'est-ce pas? Mais le prophète, il vise quoi? Que cette personne-là, presque tout le temps, il est en train de frapper les femmes. C'est-à-dire, quand, dans sa maison, chez lui, il frappe sa femme. Donc, il a quasiment tout le temps le bâton avec lui. Mais en arabe, quand une chose, tu l'as fait beaucoup, on dit il le fait tout le temps. Même en français, on le dit, n'est-ce pas? Oh, mais lui, il n'est jamais content, par exemple. Il y a bien des moments où il est content. Mais comme la plupart du temps, il n'est pas content, tu vas dire il n'est jamais content. Ah, il me cesse de m'agacer. Tu vois, ou il ne cesse de dormir. Il y a des moments où il arrête de dormir. Mais comme c'est beaucoup qu'il le fait, on dit il ne cesse de le faire. C'est bon? En arabe, c'est pareil. Le prophète, il a tout le temps le bâton sur son épaule. Ça veut dire quoi? Là, il frappe souvent les femmes. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps, il frappe les femmes. Et donc, Shafiri, il a fait une analogie entre ces hadiths-là. Il a dit, également, quand la personne, elle a dit, mon oiseau, il chante tout le temps, ça veut dire la plupart du temps, il chante. Et ça ne veut pas dire que lui, il vise qu'à chaque instant de sa vie, l'oiseau, il chante. Mais ça veut dire que l'état global, la plupart du temps, ce qui prévaut dans l'état de cet oiseau-là, c'est qu'il chante. Et ça, c'est valable de dire en arabe, quand la plupart du temps il fait une chose, de dire il fait tout le temps cette chose-là. Il dit, ce Khomeini-là, il ne s'arrête jamais de chanter. Et s'il s'arrête de chanter alors que ma femme soit divorcée, c'est ça qu'il a dit. Mais lui, quand il a dit ça, le vendeur, lui, il ne vise pas que tout le temps l'oiseau il chante, c'est-à-dire que la plupart du temps il chante. Et ça, en arabe, c'est une figure de style qui est valable. Donc Shafiri, il a dit, comme lui, le vendeur, il vise ça, c'est-à-dire qu'il vise que c'est la plupart du temps il chante, donc le divorce, il n'a pas lieu. Parce que la phrase ne signifie pas que tout le temps l'oiseau il chante dans l'absolu. Et que s'il s'arrête une seconde de chanter parce qu'il a le hockey ou il veut boire de l'eau, la femme est divorcée. Et là, il y avait un savant dans l'assemblée, il a mis sa main sur l'épaule de Shafiri, il a dit, il est venu le temps pour toi maintenant de donner des fatwas. C'est-à-dire maintenant, tu atteins le degré de Sahar Mujtahid. Et l'imam Malik, il n'a pas contredit la parole de Shafiri. Parce que la parole de Shafiri était conforme également au texte. L'imam Malik, il a pris la parole de la personne au sens apparent. Donc, si tu dis vraiment, s'il arrête de chanter, ma femme est divorcée, forcément il va arrêter de chanter. Et Shafiri, il a interprété la parole selon ce qui est conforme dans l'usage des Arabes. Et il s'est servi de ça, d'un hadith du prophète. Donc l'argument de Shafiri dans cette question-là était plus fort que l'argument de l'imam Malik. Au point qu'à 15 ans, dans l'assemblée, ils ont dit maintenant, toi tu es devenu un mujtahid. Il avait 15 ans. Shafiri, il a grandi dans la tribu de Hudayl, il mémorisait toutes les poésies de la Jahiliya avec leur chaîne de transmission, il maîtrisait les poésies arabes. Et l'imam Malik, il l'appréciait beaucoup. Quand Shafiri il a voulu prendre le Muwatta par transmission auprès de l'imam Malik a dit assieds-toi avec mes élèves, tu mémorises le Muwatta. Et après, quand tu as mémorisé, tu viens me voir. Il dit moi, j'ai déjà mémorisé le Muwatta. Avant même qu'il arrive. Il avait emprunté le Muwatta d'un de ses élèves et je crois pendant 3 jours, il a mémorisé. L'imam Malik, quand il lisait un livre, l'imam Shafiri, pardon, quand il lisait un livre, il lisait la page, il a mémorisé en lisant la page une fois comme ça. Et il mettait sa main sur la page de gauche pour pas mémoriser les 2 pages en même temps. Quand tu auras le niveau de Shafiri, après va dire moi je comprends le Coran ou le Hadith. Mais on est où par rapport aux savants du passé? Si tu savais la biographie des savants du passé, tu dirais mais nous, on n'a même pas conscience du potentiel de l'être humain. Aujourd'hui, ils disent que les humains, ils n'utilisent que 10% de leur cerveau, en fait. 1% peut-être. Quand tu vois les savants, qu'est-ce qu'ils mémorisaient, la compréhension qu'ils avaient, tu dis mais nous en fait on est des atrophiés du cerveau. Quand tu vois les savants, la compréhension qu'ils ont, etc., tu dis mais nous on est des handicapés mentaux par rapport à l'état des savants dans le passé. C'est ça les savants qu'on dit les savants mujtahid. Toi tu arriverais à faire le parallèle, à sortir la fatwa pour celui qui a juré là par Allah que si son coq arrête de chanter, la femme est divorcée. Tu arriverais à te rappeler du hadith du prophète qui est rapporté que le prophète une fois il a dit une parole similaire pour un cas qui n'a rien à voir et comme c'est le même figure de style donc j'applique ce jugement à ce jugement-là. C'est ça le travail des mujtahid. Non, on n'est pas des mujtahid pour avoir ce degré-là. Si tu n'as pas ce degré-là, c'est interdit que tu délices tout seul de ta tête les sujets du Coran et du hadith. Imagine, toi, tu prends une ayah. Dans le Coran, par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit que la femme, si elle est veuve et qu'elle veut se remarier, elle doit attendre 1 an, un hawl. C'est bon? Et la ayah avant, dans le Surat al-Baqarah,
Elle dit, si la femme elle est veuve, elle doit attendre 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Al-Barata Ashur wa Ashara. Il y a 2 jugements dans le Coran. Alors forcément, il y a un des 2 qui a été annulé par l'autre. Donc quand tu lis le Coran, tu t'arrives en premier sur la ayah qui te dit que la veuve, elle doit attendre 4 mois et 10 jours pour se remarier. Tu continues sur le Baqarah, un peu plus tard, tu tombes sur la ayah, la veuve, elle doit attendre 1 an avant de se remarier. Donc si quelqu'un n'a pas appris la religion, il est tout seul, il comprend l'arabe soi-disant, il est comme ça, il va dire quoi? La ayah qui vient après, elle a abrogé la ayah qui vient avant, n'est-ce pas? Il va dire donc la femme qui est veuve, elle attend 1 an. Eh bien non, c'est le contraire. La femme qui est veuve, elle attend 4 mois et 10 jours. Parce que dans l'ordre du Coran, quand tu récites la ayah, elle est avant, mais au niveau de l'ordre de la révélation des sourates, la ayah des 4 mois et 10 jours est révélée après. Mais quand Jibril il a révélé au prophète Mohammed dans quel ordre on classe les sourates, la ayah qui est abrogeante, elle est venue avant. Elle est venue après, pardon. Tu ne peux pas le savoir tout seul, ça. Ben, si tu ne sais pas, tu ne peux pas être mujtahid, parce que mujtahid, il faut qu'il sache quel jugement il faut appliquer. Tu as compris? Même si tu es arabophone, qu'est-ce que tu vas comprendre du Coran? Allah Ta'ala dans le Coran, en parlant de celui qui fait celui qui est dans l'Irsar. Si quelqu'un, les ennemis l'ont empêché d'aller à la Mecque en chemin, ils ont bloqué la route pour l'empêcher de faire le Hajj. Donc Allah Ta'ala nous a enseigné que si tu es empêché comme ça, bah, tu t'égorges une brebis et après tu te rases la tête. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens la tahriqu ru'usakum hatta yablugha al-hajju mahilla. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à que le hajju le jamu hajja, le bétail, jusqu'à qu'il arrive à la Mecque, jusqu'à qu'il arrive à l'endroit où il doit aller. Abu Hanifa قال محله أي الحرم المكي لا تحرق رأسك للتحلل من الحج إذا أخسرت إلا بعد أن يكون الهدي قد بلغ مكة المكرمة حتى يذبح هناك في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء فقراء الحرم. هنا الرأس ليس كل الرأس إنما شعر الرأس. Les savants ils disent ici la tête, rasez pas vos têtes, ça ne veut pas dire toute la tête, ça veut dire les cheveux qui sont sur la tête. Jusqu'à que les animaux ils arrivent à l'endroit où ils doivent arriver, dire au haram de la Mecque. Si quelqu'un n'a pas étudié la religion, il va comprendre ça du Coran. Va comprendre ça du Coran. Parce que les Arabes, ils disent la tête pour dire les cheveux de la tête. C'est pas que quand Moussa est descendu du mont Sinaï, quand il a reçu la révélation, il a trouvé les gens qui ont adoré le veau d'or. Il a pris par la tête de son frère. C'est-à-dire, il a pris par les cheveux son frère. À partir de cette ayah, que Allah il a dit bira'si akhihi ay bishari ra'as, que Moussa il a pris par la tête de son frère, c'est-à-dire les cheveux de sa tête, et ils ont déduit que dans la ayah du wudu, quand Allah il a dit msahu bi ru'usikum, frottez vos têtes, c'est-à-dire frottez les cheveux de la tête. C'est bon? Les cheveux de la tête. Tant Dieu a dit vos têtes, mais ce qu'il faisait c'est les cheveux. Parce que quand Moussa il a pris la tête de Haroun, il l'a pris par les cheveux, pas juste par la tête. C'est bon? Il y a des choses que tu ne peux pas savoir tout seul, Dani. Il faut comprendre et bien apprendre la religion pour le savoir. Enfin, il y a comme certains gens aujourd'hui vont dire ah bah eux c'est des hommes, nous on est des hommes, donc tout comme eux ils peuvent comprendre le Coran, on comprend le Coran. C'était qui donc, par rapport aux savants du Salaf? Et l'élève de Shafi'i c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Quand l'imam Ahmad ibn Hanbal il allait au cours de Shafi'i, Shafi'i il était encore jeune. Donc les gens ils disaient mais pourquoi tu vas aller dans le cours de ce jeune homme de Quraysh alors que tu as des savants beaucoup plus âgés qui transmettent aussi le hadith? Pourquoi tu ne prends pas de eux qui eux ils ont pris le hadith avant Shafi'i? L'imam Ahmad disait tu sais le hadith si tu n'arrives pas à le prendre d'en haut tu le reprends par en bas. Alors, si tu n'arrives pas à le prendre des savants plus anciens tu le prends de ceux qui ont pris le hadith, tu le lis tel qu'il a été transmis. Il a dit mais si toi tu manques l'intelligence de ce garçon là, je crains que jusqu'à la fin du monde tu ne retrouves pas un savant qui sera aussi intelligent pour t'expliquer les choses de la religion. Et après, l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est devenu un grand savant mujtahid également. On ne trouve plus aujourd'hui des gens comme eux. D'accord? Donc la religion, elle se prend. Si toi, tu n'as pas la capacité en langue arabe, en religion, de comprendre les textes, bah, tu reviens aux paroles des savants. Et c'est ce qu'ils font tous les musulmans aujourd'hui. Il y en a, ils vont suivre l'école de Shafi'i, il y en a, ils vont suivre l'école d'Imam Malik, il y en a, ils vont suivre l'école d'Abu Hanifa, il y en a, ils vont suivre l'école d'Abu Hanbal. S'il y avait d'autres mujtahids, ils suivent l'école d'autres mujtahids. Omar ibn al-Aziz était un mujtahid à son époque. Il était avant l'imam Abu Hanifa. À son époque, il y avait d'autres mujtahids. Il y avait l'imam al-Awza'i qui est enterré dans les pays du Sham, à Beyrouth, c'était un mujtahid aussi.
Tu avais Al-Layth, tu avais Zuhri, tu avais Zufar, tu avais l'imam Al-Tahawi, tu avais l'imam Taqiyuddin Al-Subki. Il y avait plein de mujtahid dans la communauté. Pas que les 4 écoles. Mais nous, on est ce qu'on appelle des muqallid. C'est-à-dire des gens qui suivent les mujtahid. Parce que pourquoi? Ça ne veut pas dire que nous, on ne suit pas le Coran et le Hadith et qu'on prend la parole des savants. Non, ça veut dire que nous, on appréhende le Coran et le Hadith à partir de la parole des gens de science qui, eux, ils ont une meilleure compréhension que nous. D'accord? Quand tu vas te soigner, tu vas passer par un médecin qui, lui, il a appris la médecine. Tu ne vas pas dire, bah, moi, je peux lire comme eux, ils peuvent lire, donc moi, je vais lire tout seul les livres de médecine et je vais me soigner moi-même. Personne ne va faire ça. Et Allah Ta'ala, pourquoi dans le Coran il a dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Il va pas dire, bah, comme tu es arabophone, tu lis tout seul et puis c'est bon, ça va y aller. Non, d'accord. Même parmi les compagnons qui pourtant maîtrisent la langue arabe, sur 100 000 compagnons, il n'y avait que 200 mujtahid. Et les compagnons eux-mêmes, ils posaient des questions à Aïcha, à Omar, à Othman, à Ali, à Ibn Abbas, parce qu'ils n'étaient pas tous mujtahid. Et l'ijtihad, il existait depuis l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith très connu qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim où le prophète il a dit La tusallu al-ghasar illa fi bani Qurayd. هذا حديث مشهور ورد في البخاري ومسلم في رواية العصر في رواية الظهر. كانوا ذاهبين إلى معركة بني قريظة فالرسول عليه السلام أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا هناك. فبعض الصحابة تأخروا وهم في الطريق أدركهم العصر. فبعضهم صلوا العصر بعضهم لم يصلوا حتى يصلوا إلى هناك. وكان المجموعتان فيهم مجتهدون فبعضهم أفتوا بأن مراد الرسول عليه السلام أن نصلي العصر يعني لابد أن نصليه عند بني قريظة مهما حصل. بعضهم قال لا ليس الذي أراده الرسول أنه أنتم اصحوا حتى تصلوا هناك في وقت العصر أما إذا أدرككم العصر في الطريق فتصلون العصر في الطريق. ثم عندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما الفريقان يعني حكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حصل فالرسول لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء لأن كان كلامه يحتمل الوجهين فهؤلاء اجتهدوا فأخذوا بظاهر الكلام فصلوا العصر صلوا العصر في بني قريظة والآخرون تأولوا كلام الرسول عليه السلام فصلوا العصر في الطريق والرسول لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء لأنه هذا الاجتهاد صحيح وذاك الاجتهاد صحيح وهذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث مشهور في علم الأصول العلماء يذكرونه. À l'époque du prophète, il a dit ne priez pas le rasseur si ce n'est à Banu Quraydha. Il partait à une bataille. Il a dit vous ne priez pas le rasseur si ce n'est là-bas. Et donc il y a des compagnons qui étaient un peu en retard et en chemin, le temps du rasseur il est rentré. Donc il y a des compagnons, ils ont dit, c'était des mujtahid certains. Donc ils ont dit, nous on prend le texte tel qu'il est, le prophète l'a dit, vous ne priez le rassol que là-bas. Donc nous on ne prie le rassol que là-bas. Même si le temps il va sortir, on ne prie que là-bas parce que le prophète nous a ordonné de prier que là-bas. Et d'autres compagnons qui étaient mujtahid, ils ont dit non. Il a dit, le prophète il n'a pas voulu dire ça. C'est comme s'il a voulu dire, débrouillez-vous pour arriver dans le temps du rassol là-bas. Comme s'il disait, on se retrouve tous pour le rassol là-bas. C'est-à-dire, faites en sorte d'arriver pour le temps du rassol. Mais si en chemin le rassol y rentre, tu ne vas pas le retarder jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Donc ça veut dire, c'est pas au pied de la lettre, ça veut dire faites en sorte d'être dans le temps du rassol là-bas, mais si jamais vous ne pouvez pas, vous faites le rassol en chemin. Donc il y a une partie des compagnons qui ont fait le rassol en chemin, et l'autre partie, ils ont repoussé le rassol jusqu'à qu'ils arrivent là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, Banu Quraydha, ils ont raconté au prophète ce qui s'est passé. Et le prophète, ni il a réfuté ce qu'ils ont dit les premiers groupes, ni le deuxième. Parce qu'il savait que chacun des deux groupes était des mujtahid, et sa parole, elle pouvait admettre les deux significations. Une partie d'entre eux, ils ont fait l'ijtihad, ils ont pris le sens apparent, donc ils ont dit le prophète nous a autorisé à prier le rassol que là-bas, donc nous on prend le texte au sens apparent. Et alors ils ont interprété, ils ont dit le prophète n'a pas voulu dire ça mot à mot, c'est-à-dire juste faites en sorte d'être là-bas dans le temps du rassol, mais si on est trop en retard, on fait le rassol sur la route. Et ça c'est un exemple d'ijtihad qui s'est passé à l'époque du prophète. Et c'est un hadith, dans une version c'était le rassol, dans une version c'était al-Zuhr. Une version dans le Bukhari, une version dans le Muslim. Hadith très connu qui est cité par les savants de Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh, qui prouve entre autres que l'ijtihad existait déjà à l'époque du prophète. Tout comme le prophète aussi, il a autorisé Wabis ibn Ma'bad à faire un ijtihad s'il n'est pas là. Il a dit Istafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftawuk. Demande à ton cœur, même si les gens ils te donnent leur avis ou leur fatwa, toi tu suis ce qu'il y a dans ton cœur.
Ça veut dire chacun parmi nous, il y a Allah, il avance son islam, moi, là où le vent me guide, je vais. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que Wahb ibn Ma'bad, c'était un mujtahid. Le prophète savait qu'il avait atteint la capacité de déduire les textes, les ayats, les jugements du ayat, du Coran, etc. Donc il a dit, même si les gens donnent leur avis, toi tu suis ton opinion. Parce que le mujtahid n'a pas le droit de suivre l'ijtihad de quelqu'un d'autre. Comme lui il est apte à déduire les jugements, pour lui la vérité c'est ce qu'il a déduit. Donc il suit ce qu'il a déduit. Mais nous, en tant que muqallid, tu peux choisir n'importe quel mujtahid. Tu peux suivre l'imam Malik ou Abu Hanifa, ou même faire la prière selon Shafi'i, ton hajj selon Abu Hanifa. Si jamais ça te facilite plus de suivre l'avis des Malikites pour ta umrah, tu fais ta umrah selon Malik. Si ça te facilite plus de prendre Abu Hanifa pour la zakat, comme beaucoup de gens aujourd'hui sortent en euros ou en rial, ça c'est selon Abu Hanifa, c'est pas selon Malik, ni selon Shafi'i. Mais ça le facilite, il peut suivre cette école-là. Parce qu'on n'est pas des mujtahid, on est des muqallid. Donc on suit l'avis qui nous arrange tant qu'il est valable. Ben, le mujtahid, lui, il ne suit pas l'avis des autres. Il suit ce qu'il a trouvé lui. C'est pour ça que le prophète l'a dit, istafti qalbaka. Tu demandes l'avis à ton cœur. Même si les gens te donnent leur avis, toi tu suis ton ijtihad. Donc les gens, ils sont de deux catégories, mujtahid et muqallid. الناس قسمان مجتهد ومقلدون. نحن مقلدون لسنا من أهل الاجتهاد. فنترك الاجتهاد للعلماء المجتهدين. وهكذا عمل الأمة الإسلامية منذ يعني أكثر من 1000 سنة. منذ مئات السنين حتى في أيام الصحابة كانوا يسألون الصحابة من الصحابة ليس كل الصحابة كانوا مجتهدين فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح وأن يجعلنا متبعين للسلف الصالح حق الاتباع وليس مجرد ادعاء بلا طائل تحته بل أهل السنة والجماعة والأئمة السلف يعني الشافعي كان من السلف أبو حنيفة كان من السلف وأحمد بن حنبل كان من السلف والإمام مالك بن أنس كان من السلف فمن كان متبعا للمذاهب الأربعة فيكون متبعا لأئمة السلف فالله تعالى يقيمنا على ذلك ويثبتنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Donc Shafi'i c'est un savant du salaf, Abu Hanifa c'est un savant du salaf, Ahmed ibn Hanbal c'est un grand savant du salaf, l'imam Malik c'est un grand savant du salaf. Mais si quelqu'un suit une des quatre écoles, il suit les savants du salaf. Et ces gens-là, c'est des gens qui avaient une meilleure compréhension que nous dans le Coran et le Hadith. Donc tu ne vas pas te tromper dans la religion parce que ces savants-là sont des guides, c'est ça qu'on appelle des imams. Tout comme parmi les compagnons entre eux se posaient des questions aussi. Après la mort du prophète, les compagnons, ils allaient voir, même durant son vivant, ils allaient poser leurs questions des fois à d'autres compagnons qui étaient mujtahid parce qu'ils n'avaient pas le niveau pour déduire les jugements. Même après la mort du prophète, il y avait des sujets dans l'héritage ou autres qui ne sont pas passés à l'époque du prophète et les compagnons comme Ali, comme Omar, comme Ibn Thabit, ils ont fait des ijtihad et ils ont trouvé la réponse avec leur ijtihad et ils ont divergé. Et ça, c'était à l'époque des compagnons. Donc on demande à Allah qu'il nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous maintienne sur la voie des salafs vertueux, les vrais salafs vertueux. Pas simplement des prétentions comme ça, mais sans qu'il y ait une réalité derrière. Et qu'il nous accorde la bonne compréhension et nous fasse mourir sur la croix de la sunnati wal jama'a. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وغدا بإذن الله تعالى نكمل في درس الفقه لأن علم الدين ليس فقط تحذر وتتكلم وكذا وفقه يدرس. بعض الناس يحذرون فقط وليس لهم فقه لا في اللغة ولا في أمور الشرع. الذي يتعلم علم الدين يتعلم كذلك أحكام الفقه هذا العلم الصحيح الذي درج عليه العلماء. Aujourd'hui, il y a des gens, leur seule science c'est de mettre en garde ou de dire ça, c'est pas bien ou machin. Et tu vois, ils t'apprennent jamais rien, ni dans le hajj, ni dans la prière, ni dans les actes d'adoration. Ils n'ont pas de fiqh. Leur seul travail c'est de mettre en garde, de parler. Demain, Inch'Allah, on continue le cours sur le hajj. Parce qu'apprendre la religion, c'est apprendre aussi les lois, etc. Et c'est pas juste faire de la médisance et parler, surtout qu'en période de hajj, Allah Ta'ala, il a dit Al-Hajj ashhurum ma'lumat faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fanta la tujadil, la tushghilu lisanaka bil kalam al-batil al-faligh bil ghiba wal namima wal ta'n fil muslimin
وأنت في حالة الحج هذا مذموم هذا ليس مطلوبا أثناء النسك. Et Allah Ta'ala, il a dit le Hajj c'est des mois bien précis. Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Et donc si quelqu'un, man farada fihinna, celui qui s'est incombé de faire le Hajj, fala rafath, alors pas de rapport sexuel durant le Hajj, wala fusuq, pas des grands péchés, comme le namima, la calomnie, des choses comme ça, et pas de jidal, pas de paroles futiles et inutiles durant le Hajj. Donc là on est en période de Hajj, alhamdulillah rabbil alamin, on est en état d'ihram pour ceux qui font encore l'ifrad, et il convient que la personne elle délaisse sa langue des mauvaises paroles, des médisances, des calomnies, des paroles insultantes envers les musulmans. Alhamdulillah, Allah nous a réunis sur l'islam, nous a réunis dans cette terre sainte, la Mecque, pour faire une des meilleurs actes d'adoration, alors qu'on embellisse nos bouches et nos langues par les belles paroles, par la science de la religion, par le bon conseil qui profite aux croyants. Wa dhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.